एक और बात है, हमारे लीडर और बंगाल के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स का खुलासा किया था। डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स का मतलब है कि बीजेपी राज्यों के जो वोटर है उनका नाम बंगाल के एपिक कार्ड के ऊपर जोड़ा गया था। मतलब बंगाल के जो एपिक कार्ड होल्डर हैं उनके एपिक कार्ड के ऊपर बीजेपी राज्यों के वोटर का नाम जोड़ा गया था। तो इसका मतलब है रोल्स में फर्जी वोटर भरे हुए थे और फॉल्स वोटर भरे हुए थे। इसका हमने खुलासा किया। ईसी ने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी, इस समस्या का समाधान होगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खुलासा हो गया है पर ईसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हम ये भी कहना चाहते हैं, जैसे हमारे लीडर ने कहा है कि ये इस तरह का पहचान पत्र मांगना, इस तरह से माँ और पिताजी का पहचान पत्र मांगना और ये कहना कि माँ और पिताजी का पहचान पत्र अगर नहीं है तो आप वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे, ये सिर्फ एक ही मकसद है, ये एनआरसी को ला रहे हैं, पीछे की दरवाजा से एनआरसी को ला रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है एनआरसी को लाने के लिए। तो इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। सारे इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं हम एकजुट हैं और हम इसका विरोध करेंगे। और हम चाहते हैं कि जब तक सब पार्टीज के साथ आपने बातचीत नहीं की, जब तक मीटिंग नहीं हुई, जब तक आपने सबके साथ बात नहीं किया, इसको आप रोकिए, इसको रोकिए, इसको वापस लीजिए और हम इस मुद्दे को संसद के अंदर और संसद के बाहर एकजुट होकर उठाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, बीजेपी की चालाकी है। ये बीजेपी पीछे के दरवाजा से एनआरसी ला रही है और हजार हजार जो गरीब वोटर हैं, जो लाचार वोटर हैं, उनका वोट छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी। So after this has been raised, এটা আমরা রেজ করেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে রেজ করেছে, it has been raised. Obviously, we are political parties belonging to the India bloc without disclosing what is discussed, but yes, we are all on the same page on this. And we are not going to wait for Parliament to start whenever Parliament starts. There is enough time between now and the 15th of July. We will have the coordination in Parliament, but there's enough time between now and 15th of July because this cannot wait. That is why we are doing a press conference today. And we really appreciate that there are 3,000 people from the media, friends from the media here who are here on a Saturday morning. We could have done this on a Monday morning, but we thought this is important enough to do. And our colleagues in the India parties, I don't want to mention one in case one is left or all, but I'll tell you. So there is the Congress, Samajwadi Party, RJD. If I mention, then I leave somebody out, then I feel bad. UBT, all the parties. Country. At least I come from a state from Bengal where you can organize whatever you want. You can organize whatever you want, whenever you want in Bengal. I'm not too sure whether MPs outside now can stand outside Parliament after 21st of January, 21st of July or 22nd of July and do a dharna outside Parliament. So in a democracy, everything will be allowed, especially if you live in a state where you are allowed to do everything. 5 of the Home Minister's predictions we will put out. By tomorrow, we'll try and do it today. We will put out his 5 predictions and then with the video and then what are the result. You see, Hindi mein, what is Hindi big talk in Hindi? बड़ी बात, बड़ी बातें में GST नहीं लगता है ना, बड़ी बातें में GST नहीं लगता है। तो हम लोग ये वीडियो लगा देंगे, ये 4-5 प्रेडिक्शन और वो जो 4-5 रिजल्ट, वो आप खुद देख लीजिए। You see, in the name of clean, let me give you an example. Let us remember what was the D voter in Assam.
in the name of cleaning up the voter list, they created D-voter, means doubtful voter. So our contention is, in Assam, you did the D-voter category, doubtful voter, in the attention to clean. Now, before the census, you will use the same strategy or tactic. So, in the name of clean, don't play dirty. এই বিষয়টা যেটা আমরা আপনাদের সামনে রাখছি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা আমাদের আমাদের গণতন্ত্রের জন্য, আমাদের সংবিধানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আমরা মনে করি যে এটা হচ্ছে একটা সুষ্ঠু আর অবাধ নির্বাচনের উপরে বিজেপি তরফ থেকে একটা আক্রমণ। বিজেপি, আপনারা জানেন, সবসময় চেষ্টা করে যে কি করে আমাদের সংবিধান, আমাদের যেগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের যেগুলো এজেন্সি আছে, এগুলো কি করে অপব্যবহার করে, কি করে বিরোধী দলদের কি করে টার্গেট করতে পারে। এটা হচ্ছে বিজেপির চেষ্টা। এখন হঠাৎ কোনো পার্টির সাথে পরামর্শ না করে, কোনো পার্টির সাথে মিটিং না করে, কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ইলেকশন কমিশন, নির্বাচন কমিশন হঠাৎ একটা বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার ঘোষণা করেছে। এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াতে সব ভোটার তালিকাগুলোকে বদলে দেওয়া হবে, পুরো ভোটার তালিকা বদলে দেওয়া হবে। ভেবে দেখুন, ভোটার তালিকা পুরোপুরি বদলে দেওয়া হবে, কিন্তু কোনো আলোচনা নেই, পার্টিদের সাথে কোনো কথা নেই, কোনো মিটিং নেই, কোনো অল পার্টি মিটিং ডাকেনি, কাউকে বলেনি, হঠাৎ করে ঘোষণা করে দিল যে সব ভোটার তালিকাগুলো বদলে দেওয়া হবে। এটার মানে হচ্ছে ইসি মেনে নিচ্ছে যে ভোটার তালিকার মধ্যে ভুতুরে ভোটার আছে, ভোটার তালিকার মধ্যে প্রবলেম আছে। কিন্তু এটা এইরকম একটা মস্ত বড় একটা ঘোষণা ইসি কি করে আমাদের সাথে না কথা বলে, পার্টিদের সাথে না কথা বলে কি করে একটা ঘোষণা করে দিল। তো এই প্রক্রিয়ায় 1987 এর আগে যারা জন্মেছেন তাদের জন্মস্থান আর জন্মস্থিতির প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। জন্মস্থান আর জন্মস্থিতির প্রমাণপত্র দেখাতে হবে সবাইকে, যারা 1987 এর আগে জন্ম নিয়েছেন। যারা 1987 আর 2004 এর মধ্যে জন্মেছেন তাদের জন্মস্থান আর জন্মস্থিতির প্রমাণ দেখাতে হবে। আর একজন অভিভাবক বা মা বা বাবার জন্মস্থান আর জন্মস্থিতির প্রমাণ দেখাতে হবে, যারা 1987 আর 2004 এর মধ্যে যাদের জন্ম 2004 এর বাদে হয়েছে তাদের নিজের জন্মস্থান আর জন্মতিথির প্রমাণ দেখাতে হবে। তার উপরে বাবা আর মা দুজনের জন্মস্থান আর জন্মতিথির প্রমাণ দেখাতে হবে। ভেবে দেখুন, এটা কি সম্ভব? আমাদের বাড়িতে কি আমরা সব, আমার মা আর বাবাদের কি বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছি আমরা? এটা কোথেকে পাবো? আর যারা গ্রামীণ এলাকায় থাকেন, যারা গরিব পরিবারে, যারা লেবারিং ক্লাস, যারা আম পাবলিক, তারা কোথেকে পাবেন এই জন্মস্থান আর জন্মতিথির প্রমাণ? এটা একেবারে অসম্ভব। এটা একটা চক্রান্ত, এটা একটা ষড়যন্ত্র। আমরা আরো বলতে চাই যে আমাদের দলনেত্রী এটা প্রথমে উঠিয়েছেন এই বিষয়টা। আর আমরা আরো বলতে চাই যে এটা কেন হঠাৎ করে এখন কেন হচ্ছে। এটা এই জন্যই হচ্ছে, এটা এই জন্যই হঠাৎ ঘোষণা হয়েছে, কারণ ইসি বলছে এটা বিহার বিধানসভার নির্বাচনের জন্য হয়েছে, কিন্তু আসল লক্ষ্য হচ্ছে বেঙ্গল। কারণ বেঙ্গলে বিজেপির ইন্টারনাল সার্ভে দেখাচ্ছে যে 47 আর 48 এর অব্দি ওপরে বিজেপি যাচ্ছে না। বিজেপি 50 সিটের নিচে সীমিত। বিজেপির ইন্টারনাল সার্ভে দেখাচ্ছে যে বিজেপি বেঙ্গলে 50 সিটের নিচে সীমিত। তাই জন্যই এই ষড়যন্ত্র করে, চালাকি করে, চক্রান্ত করে হাজার হাজার ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এই জিনিসটা করা হচ্ছে। কারণ এটাও বলে দিই যে 1 মাসের মধ্যে যদি এই প্রমাণপত্রগুলো না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনার নাম ভোটার তালিকা থেকে বের করে দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে বিজেপির ইন্টারনাল সার্ভে যেটা বেঙ্গলে হয়েছে, তাই জন্যই এই ষড়যন্ত্রটা করা হচ্ছে। আপনাদের মনে থাকবে যে জানুয়ারি মাসে আমাদের দলনেত্রী আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
এপিক কার্ড নিয়ে পর্দা ফাঁস করেছিলেন, কি করে বেঙ্গলের এপিক কার্ডে বিজেপি শাসিত রাজ্যের কি করে বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেখানে ভোটার তাদের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বেঙ্গল এপিক কার্ডের সাথে। এটা আমরা পর্দা ফাঁস করেছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসে। ইসি সেই সময় বলেছে যে এই সমস্যার সমাধান হবে, আমরা তদন্ত করব, আমরা সমাধান করব, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিচ্ছু হয়নি। ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নিয়ে কিচ্ছু হয়নি। কেন হয়নি এটা আমরা জানতে চাই। আমরা বলতে চাই যে এইরকম প্রমাণপত্র ডিমান্ড করা, যে প্রমাণপত্র না থাকলে, মা বাবার বার্থ সার্টিফিকেট না থাকলে, নিজের বার্থ সার্টিফিকেট না থাকলে ভোট দিতে পারবেন না, এটা গোপন করে এনআরসি কে পেছনের দরজা থেকে আনছে। দিস ইজ গেটিং দ্য এনআরসি থ্রু দ্য ব্যাকডোর থেকে এনআরসি কে আনছে। এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, এটাই হচ্ছে ষড়যন্ত্র, এটাই হচ্ছে চালাকি। জানে যে বেঙ্গলে হারছে, তাই জন্যই হাজার হাজার ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্রটা করেছে। আমরা বলতে চাই যে এটা একটা ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ, এটা একটা কেলেঙ্কারি, এটা একটা আমাদের একটা, যেটা আমি বললাম যে অবাধ আর সুষ্ঠু নির্বাচনের উপরে একটা মস্ত বড় আক্রমণ। আর আমরা সবাই, সব ইন্ডিয়া দলের, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের আমরা পার্টিরা, আমরা সব একজোট হয়ে আমরা এটার প্রতিবাদ করব। আমরা চাই, আমাদের দাবি হচ্ছে এটাকে প্রত্যাহার হোক, এটাকে এখন থামান, প্রত্যাহার হোক। আর আমরা এই বিষয়টা, এই গম্ভীর বিষয়টা আমরা পার্লামেন্টে ওঠাবো, বাইরেও ওঠাবো, এটা আমরা হতে দেব না। शाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।